वाल्मीकि सनकः सनंदन मुनि व्यास वसिष्ठ भृगु जावाळे जमदग्ने कच्छ जनको गर्गंगिरा गौतमः मान्धाता भरतो नृपश्च सगरो धन्य दिल्ली पुनल पुण्य धर्मसुतो जजाति नहुसौ पूर्वमुस्तुते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानंकु मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरू स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण, आमे पूर्व पार्ट रे पढ़ी जो सासु बहु संपर्क विषय रे मु खाली कही जे किभली भावरे दशम घरे केउ ग्रह रहिले सासु किभली हुअंती, यही कथाटा खाली कही ताधरे आउरी बहुत कथा अच्छी। बंधुगण देखंतु ताले आज आमे पढ़िबा। अच्छा, आमे सीना बहु जातकरू देखिले जे सासु घर हला दशम घरटी, यही घर हला सासुंकर घर हैला। अच्छा, आमे जदि देखिबा सासुंकर जातक आमे देखिबा ता धेरु आमे जानिबा जे तांकु केउ भलिया बहुटिए मिलिबो बोली। देखंतु बंधुगण, सासुंकर जातक एटा हला मनकर लग्न। अच्छा, जो बहुटी सी आनिबे से कहाँ पाई आनिबे? तांको पुओ पाई। ताल तांको पुओर घर कोउटा? तांको पुओ घर हला पंचम। एटा हला पंचम घर। अच्छा, पुओंकर स्त्री सात घर गणी दबा, 1 2 3 4 5 6 7। एटा हला बहु। देखंतु एठी रहले सासु, ये सासुंकर जातक। एटा सासुंकर पुओ पंचम घर, पुओर स्त्री तार सप्तम घर हले एकादश घर। एटा हला एकादश घर। बंधुगण देखंतु ताल सासुंक जातक रे जदि आपण माने लक्ष्य करिवे ताल जदि एकादश घरटी को देखिबे ताल बहु किभली आपण माने जानि पारिबे। अच्छा, तापर बंधुगण आउर गोटे कथा देखिबा जे आमु कहिथेली जे लग्न हिसाब रे आमे देखिबा जे सासु केउ प्रकार रो बोली। उदाहरण, जेउ झियटीर मेष लग्न ताल दशम घर हला सासु, एटा हला दशम घर, एटा हला सासु। ताले ये हेले किए ना? ये हेले मंगल। ये हेले किए? ये हेले शनि। मंगल शनि को शत्रु बोली भावती ना, किंतु शनि बेले बेले मंगल को शत्रु बोली भावती। तापर बंधुगण देखंतु जेउ मानकर लग्न होछि मेष लग्न, तांको सासुंकर घर हला दशम घरटी अर्थात मकर राशि। मकर राशि रो मालिक हेले शनि। तेणु शनि से केउ भली सासु हेतिबे ना? से सासु से एमिति हेतिबे जे जदि शनि हेचंती ताहले सामाजिक कार्यकलाप आमे जेतिकी करूछे कि पारंपरिक आमर जो प्रथा परंपरा सब जो गुड़िक अच्छी आ दुखी दरिद्र प्रति जो भली मनोभाव, सरल कोमल मनोभाव से भली से हेई थांती। आउ जदि से शनि ग्रहंक उपरे और लक्ष्य करिवे जे खाली यही घरुटी देखीदेले हब नहीं, तापर केउ जागारे अछंती तांकु देखिबा को पड़िबो। शनि केउ जागारे अछंती आउ से जागा को केउ केउ ग्रह माने दृष्टि दउछंती। ये हला बड़ कथाटिए सबुठार। खाली शनि थिले हेब नहीं। आ जदि शनि मनकर सेठी अछंती से कथा तो मु आगुरु गत अध्याय रो आपन को कहि देइछि। आ मने रखंतु एटा दशम घर, मालिक हेले शनि। आ शनि की देखिबे शनि एई 12टा घर भितरु कुआडे जाइछंती आ तांकु केउ केउ ग्रह माने देखुछंती। मनकर शनि आसिक रवि घरे रहीगले ता माने से पीड़ित अवस्था रहिले, कहीं रवि होउछन तांकर प्रबल शत्रु। तांको घरे जेतेबेले से रही जाइछंती से कोन हबो ना? से चिड़ीचिड़ा स्वभाव टिके हेबे। आ से सब बेले चाहिबे जे तांकर ऑर्डर मानिकरी बहुटी चलू बोली। आ जदि शुभ ग्रहंक स्थान मित्र स्थान रही जाइछंती, बुधंकर घरे कि शुक्रंकर घरे कि जदि मंगल शनि गोटाए जगह मिसिकिरी भी अछंती ताले आउरी भल संपर्कटी भल रहिबो। किंतु एतिकी सासु सबले चाहिबे
ଉପର ହାତ ରହିବା ପାଇଁ, ଶାଶୁ ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବେ। କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବି ମଙ୍ଗଳ, ତେଣୁ ସିଏ ବି ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ନେଚରର, ତେଣୁ ସିଏ ବି ସହଜରେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବେଳେବେଳେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ବି ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯଦି ବୃଷ ଲଗ୍ନ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଲା ଲଗ୍ନ, ତାହେଲେ ଦଶମ ଘର ହେଲା ଏଇଟା ବି ଶନିଙ୍କର ଘର, କୁମ୍ଭ ଘର। ତାହେଲେ କୁମ୍ଭ ଘର ହେଲେ ସେ ସମାନ ଜିନିଷ, ସେଇଭଳି ରେଜଲ୍ଟଟି ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯଦି ମିଥୁନ ଘର ଲଗ୍ନଟି ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଲଗ୍ନ, ତାହେଲେ ଦଶମ ଘର ହେଲା ଏଇଟା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ କିଏ, ଲଗ୍ନ ମାଲିକ ହେଲେ ବୁଧ ଆଉ ଦଶମ ମାଲିକ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। କିନ୍ତୁ ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଛାଡ଼ିଗଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ବୃଷ ଲଗ୍ନ ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି ଦଶମ ଘର, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ହେଲେ ଶୁକ୍ର, ଇଏ ହେଲେ ଶନି। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ଆଉ ଶନିଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ, ତେଣୁ ସେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ପରସ୍ପର ମିଳିମିଶିକିରି ସେ ରହିପାରିବେ, ଆଉ ପରସ୍ପରର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକିରି ସେ କାମଟି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ହେଇଛି, ଶାଶୁ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ବୋହୂ ହେଲେ ବୁଧ, ତାମାନେ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ହେଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କି ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ମନକୁ ନଗଲା ଭଳିଆ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେ ଟିକେ ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ବାଲା ହେଇଥିବେ, ଆଉ ଟିକେ ପବିତ୍ର ମନୋବୃତ୍ତିର ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ମନ ତାଙ୍କର ଥିବ। ସେଇଭଳି ଜାଗାରେ ବୋହୂଟି ଯଦି ସେଇଭଳି ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନରେ ବୁଧ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମିତ୍ର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଚଳଣିଟି ଠିକ୍ ରହିବ। ବୋହୂଟି ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ହେଇକି ରହିବ, ଶାଶୁଟି ଯେମିତି ଶାଶୁର ଭୂମିକା ନିଭେଇବେ, ଯେମିତି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯେମିତି ରହନ୍ତି ସେ ସେମିତି ରହିବେ, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ହେଇକିରି ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି, କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ହେଲେ କିଏ, ତାର ମାଲିକ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ତାହେଲେ ଦଶମ ଘରଟା କେଉଁଟା ହେଲା ନା, ମେଷ ଘର, ତାର ମାଲିକ ମଙ୍ଗଳ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମିତ୍ରତା, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଇଏ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବହୁତ ମିତ୍ରତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ସିଂହ ଲଗ୍ନ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସିଂହ ଲଗ୍ନ ହେଲେ ବୃଷ ରାଶି ହେଲା ଦଶମ ଘର, ଏଇ ଘରଟି ବୃଷ ରାଶି ହେଲା ଦଶମ ଘର। ସିଂହ ଲଗ୍ନର ମାଲିକ ହେଲେ ରବି, ତେଣୁ ଏଠି ବୋହୂ କ'ଣ କରିବେ, ବୋହୂ ଚାହିଁବେ ଯେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ସେତେ କାହାର ଅର୍ଡ଼ର ମାନିପାରିବି ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ବୋହୂ। ଆଉ ଶାଶୁ କ'ଣ କରିଥିବେ, ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଯେମିତି ଲୋକ ରହନ୍ତି ସେ ସେମିତି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ରହନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ବୋହୂକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ବୋହୂକୁ ବି ସେ ଚାହିଁବେ ତୁ ବି ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ରହ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନେକର ଶାଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶମ ଘର ତାର ମାଲିକ ଯିଏ ଶୁକ୍ର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ମନେକର ରାହୁଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ୁଛି, କେତୁଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମନେକର ଆସିଗଲା ଆମର କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ହେଲେ ଦଶମ ଘରଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାଙ୍କର ମାଲିକ ସମାନ, ତେଣୁ ଶାଶୁ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ହେଇକିରି, ମା ଝୁଅ ଭଳିଆ ହେଇକିରି ବି ଚଳିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯଦି 11ଟି ହେଇଛି, ତୁଳା ଲଗ୍ନ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ହେଲେ ଦଶମ ଘରଟି ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶିର ଘର, ତେଣୁ ତୁଳା ଲଗ୍ନରେ ବୋହୂ ଆଉ ଶାଶୁ ଯେଉଁଭଳି ହିସାବରେ ରହନ୍ତି, ବୋହୂଟିକୁ ଶାଶୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବୋହୂଟି ସେ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ, ସେ ତ ଜାଣିନାହିଁ ବହୁତ ଘରର ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ, ଶାଶୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ତାକୁ ବତେଇ ଦେବେ, ଆଉ ପରସ୍ପର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ବୋହୂ ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି ବିଛା ଲଗ୍ନ, ଶାଶୁ ହେଲେ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି, ବୋହୂ ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରିଦେଲେ, ଶାଶୁ ବି ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରିଦେଲେ, ତା ମାନେ ହେଉଛି କେହି କାହା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ବୋହୂ କହିବା କଥା ମୁଁ ବଡ଼, ଶାଶୁ କହିବା କଥା ମୁଁ ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ
ରବିଙ୍କ ଉପରକୁ ଶାଶୁଙ୍କର ଗ୍ରହ ଯେ ରବିଙ୍କ ଉପରକୁ ଯଦି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଥାଏ ବା ବୃହସ୍ପତି ରବିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଲଗ୍ନଟି ହେଇଛି ଧନୁ ଲଗ୍ନ ତାହେଲେ ହେଇ ବୁଧଙ୍କର ଲଗ୍ନଟି କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, କନ୍ୟା ରାଶି ହେଲା ଶାଶୁଙ୍କର ଘର, ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି, ଇଏ ହେଲେ ବୁଧ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ତାମାନେ ବୋହୂଟି ଶାଶୁକୁ ମାନିକରି ଚଳିବ। ଆଉ ଯଦି ବୋହୂଙ୍କର ମକର ଲଗ୍ନ ହେଇଥାଏ, ମକର ଲଗ୍ନ ହେଇଗଲେ ଶାଶୁଙ୍କର ଆସିଗଲା ଏଇ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି, ତେଣୁ ଶନି ଆଉ ଶୁକ୍ର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ମିତ୍ରତା, ତେଣୁ ସିଏ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ତାଳମେଳଟିଏ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶି ହେଇଛି ଲଗ୍ନ ହେଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଶାଶୁଙ୍କର ଘର ମାନେ ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ହେଲେ ତାର ମାଲିକ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ତେଣୁ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଦେଇଥିଲି ଆଗରୁ ସେଇ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରେଜଲ୍ଟଟି ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ମୀନ ଲଗ୍ନ ହେଇଛି ବୋହୂର, ତାହେଲେ ଶାଶୁଙ୍କର ହେଲା ଧନୁ ରାଶି, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକର ମାଲିକ ସମାନ, ତେଣୁ ଶାଶୁ ବୋହୂ ସେମାନେ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନରେ ରହିକରି ଆଉ ଘରଟିକୁ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଭଳିଆ କରିକିରି ସେମାନେ ଗଢ଼ିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିବେଣି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଖାଲି ଏଇ ଘରେ କି ଏଇ ଲଗ୍ନ ଏମିତି ଖାଲି ହେଇଗଲେ ଯେ ଜଣେ ଶାଶୁ ଏମିତି ହେଇଯିବ ସେ କଥା ବି ନୁହଁ, ତା ଦେହରେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ କଥା ଅଛି। କଥା କ'ଣ, ଗୋଟିଏ କଥା ବତେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମନେକର ଏଇ ମକର ଲଗ୍ନ ହେଇଛି, ବୋହୂ ହେଲେ ଶନି, ଦେଖନ୍ତୁ ବୋହୂ ହେଲେ ଶନି ଆଉ ଶାଶୁ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ମନେକର ଶନି ଶୁକ୍ର ମିଶିକିରି ଦଶମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ତାମାନେ ଥିବେ, 6, 8, 12 ଘରେ ନଥିବେ। ମନେକର ଶାଶୁଙ୍କର ଗ୍ରହଟି ପଳେଇ ଯାଇଥିବ 12 ନମ୍ବର ଘରକୁ କି 8 ନମ୍ବର ଘରକୁ କି 6 ନମ୍ବର ଘରକୁ, ବ୍ୟାଡ଼୍ ହାଉସ୍କୁ ପଳେଇଥିବେ କି ଶତ୍ରୁ ରାଶିକି ପଳେଇଥିବେ, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିଲେ, ଶୁକ୍ର ମନେକର ମୀନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ମନେକର ବୃଷ ରାଶିରେ କି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ଶନି ଯଦି ତୁଳା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁଯାକ ଆପଣ ବିଚାର କରିକିରି ତାପରେ ଯାଇ କହିବେ। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଦେଖିଦେବେନି ଯେ ହଁ ଦଶମ ଘରେ ଶନି ରହିଗଲେ ସେ ଶାଶୁ ତ ଶନି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ଚଳି ହେବ, ନାହିଁ, ସେ କଥା ବିଚାର କରିବେନି ବନ୍ଧୁଗଣ। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ମାନେ ଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ସେତିକି ବିଚାର କରିଦେଲେ ତାମାନେ ଆଉ ସଂସାରରେ ତ ସେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ବାହା ହେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିକରି ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଶନି ମନେକର ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଶନି ଯଦି 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଶନି 1 ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛନ୍ତି, 29 ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶନି ସେଠି କିଛି ଫଳ ଦେଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କର କାପାସିଟି ନାହିଁ ମୋଟେ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଫଳ ଦେବା କଥା ସେତିକି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଜିନିଷ ବିଚାର କରିକିରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ଟିଏ କରିବେ। ହଉ, ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।